अगला कारण साडे दुखी होने का पता की है? दूजियां तो उम्मीद रखनी। आखो वाहिगुरू जी। एक्सपेक्टेशंस रखनियां दूजियां तो, उम्मीद दूजियां तो एक्सपेक्टेशंस रखनियां। और उम्मीद भी असी पता किहो जी रखते हैं, अच्छा मैं फलाने दे ब्याह ते 500 सगन पाया सी, गल ते तां बनेगी जदों वो साडे घर दे फंक्शन ते आएगी जां आएगा 1100 पाएगा। सुनियो ध्यान नाल, हुण अगले ने 1100 पाया नहीं, तुसी पाया सी 500 250 पा गया, उदों कल्पना शुरू हो जाती, बंदा दुखी होने लग पैंदा। दुखी जो उम्मीद मैं कीती उस मुताबिक ते होया नहीं। पर यह मेरी बेनती है, बंदियां तो उम्मीदां ना रखो जी। जे किसे दे ब्याह वेले तू हैल्प कर ही दित्ती है, अपने लिए क्यों उम्मीद बना ली? नाल ही उम्मीद रखनी, आस रखनी अपने मालक ते रख आस भरोसा खसम का नानक के जिगरे। ते जदों खसम पुट्ठा खोलण ते आ जांदा है ना, फिर इन्नियां बरकतां पै जांदियां, इन्नियां बख्शिशां वरत जांदियां कि तू जिहदे वल भी अख भर के वेख लैना ना, गुरु रामदास ओदियां भी झोलियां भर देंदे ने। असी कई बारी उम्मीद भी ना गलत ला लेने। हुण साडे घर च कुत्ता है, हुण कुत्ते दा काम की है? राखी करनी। असी कहिए जी कुत्ते नूं ते मैं सवारी लई वरतना, ये गलत उम्मीद हो गई ना। हुण घोड़ा है, घोड़ा असी सवारी लई वरत सकदे, ओनूं कहिए घर दी राखी करेगा, ये ते गलत उम्मीद हो गई है जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। कई बारी असी इहो जिहियां आसावां ला लेने, इहो जिहियां उम्मीदां रख लेने, गलत उम्मीदां। वो जिहो जिहा जेड़ा आखे ओनूं उस मुताबिक ही चलाउण दा यतन कर, गलत उम्मीदां ना रख। जदों बंदा गलत उम्मीदां रखदा है ना, फिर दुखी हुंदा है। ये साडे दुखी होण दा अगला वड्डा कारण है, दूजियां तो आस रखनी, एक्सपेक्टेशंस रख लैणियां दूजियां तो कि ये ते मेरे वारी इदां करेगा, अगला नहीं करेगा, फिर उदों बंदा दुखी होण लग पैंदा। ये रखनियां छड्डो उम्मीदां, उम्मीदां रखो, आसां रखो अपने गुरु रामदास बाबा दीप सिंह दे उत्ते। मांगो उसी से जो दे खुशी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी से। जे मंगना है ना ओदे कोलों मंग, जेड़ा दातां देंदा है ते दातां देण तो बाद चिताउंदा भी नहीं मैं इनू इना दित्ता है। आखो वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी। खुशी नाल दातां देंदा है ते और एडा वड्डा साडे रोज दे कीते गुनाह वेखदा भी है, तां भी झोलियां भरन तो पिछे नहीं हुंदा। जे मंगना ओदे कोलों मंग, मांगो उसी से जो दे खुशी से, ते कहो उसी से जो कहे ना किसी से। अपनी जे कोई अरदास भी करनी है ना, ओदे अगे कर जेड़ा तेरियां अरदासां सुनन तो बाद जगह जगह ते तेरे पर्दे नंगे नहीं करदा, एडा वड्डा गुनहगार है। अज किसे बंदे दे अगे पंड फरोलेगा ना प्यारे, कदी ना कदी वो नंगी करेगा ही करेगा तेरी पंड, कदी ना कदी किसे नूं दसेगा ही दसेगा गल। समा बीतण तो बाद भावें दस देवे, वो गल निकलेगी निकलेगी। अपनी दुख दी पंड खोलनी है ते मालक दे अगे खोल, बंदियां दे अगे खोल के की करेगा? जिस मानुख पे करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर बंदे नूं कोई ना कोई दुख लगे, इस करके अपनी दुखां दी गंठड़ी खोलनी है ना, ओदे अगे खोल। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो न जी धन बाबा दीप सिंह। बंदे दा ए दुखी होण दा अगला वड्डा कारण दूजियां तो आसावां रख लैणियां। मझ देंदी है दुध, असी कहिए मझ दुध ना देवे साडे घर दी राखी करे, इन्हां दे होना नहीं। जिहो जिहा जेड़ा है पता है, कई बारी बंदे नूं पता है इहदा दिमाग इन्ना क बंदे दा चलदा, असी कहने आ इहदा ओवर चले, पर उदों फिर दुखी होण लग पैंदे। साडे नाल बीतदियां ने गल्लां। जेड़ा जिन्ने एक सिस्टम दा है ओनू ओदे सिस्टम मुताबिक तोड़, गलत आसावां ना रख, गलत एक्सपेक्टेशंस ना रख किसी भी बंदे कोल। अपने मालक दे उत्ते भरोसा, अपने मालक दे उत्ते आस। ते अगला दुखी होण दा होर वड्डा मेन कारण पता की है? बंदे दी ईगो, अहंकार। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ये वड्डा कारण है दुखी होण दा कि मैं
बिल्कुल ठीक हाँ, मैं ठीक हाँ, ये आत्म विश्वास है। मैं ही ठीक हाँ, ये गलत है, ये ईगो है। मैं ठीक हाँ, बंदे नूं भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर, कह दिता की फर्क पै गया, पर मैं ही ठीक बाकी सारे गलत, ये तेरा हंकार बोलदा है। आखो वाहिगुरू जी, धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास। जिन्ना भी हो सके अपने अहंकार नूं मिटा, खुदी मिटी तब सुख भये, मन तन भये अरोग। महाराज कहते अरोग होना चाहता है ना, आ तेनू तन करके भी मन करके भी अरोग मैं करदा, अपने अंदरों खुद ही मिटा ले, खुद ही मिटी तब सुख भये, मन तन भये अरोग। नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। पर हर जगह ते ओही नजर आना शुरू हो जाएगा, जेड़ा असलियत दे विच उस्तत करन दे काबिल है, वो कौन है? गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। बंदियां दी उस्तत करके तुहानू की मिलना, खुशामद करके की मिलना? असी कई बारी बंदियां दी खुशामद करन लग पैंदे, नहीं भाई, उस्तत अपने मालिक दी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। जेड़ा असलियत विच उस उस्तत दा, उस सिफत सलाह दा हकदार है, ओदी करया करो उस्तत हमेशा। जिन्ना भी हो सके अपने अंदरों ईगो नूं मिटाइए, अहंकार नूं मिटाइए, हौमे नूं मिटाइए। और ज्यों-ज्यों हौमे मिटेगी ना, फिर साडे कदम सुखी होण वल वधदे जाणगे। ये दूजा कारण वड्डा। पहले जेडे 8-10 कारण बोले, उन्हां तों इलावा 2 होर मैं बोलते ने। एक गलत आस ते दूजा अहंकार। एक कुछ कारण असी सांझे कीते ने दुखी होण दे। हुण सुखी किवें हो सकदे हैं? सतगुरु मेरे कोलों लैण सेवा। आओ बड़े प्यार दे नाल एक बारी ये पंक्ति पढ़ियो, कोई रसना वंजी ना रहे। सारी संगत प्यार नाल हाजरी लाइयो जी। अज असी अपना नारा, अपना मोटिव बोलना ही भुल गए सन। बोल ही लो, चलो विच याद आ गया मैनू। आप सवरो परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाए। आओ बड़े प्यार नाल, कोई रसना वंजी ना रहे। एक बार ये पंक्तियां पढ़ लो, बोलियो जी। कहे तुम शरणाई आया, कहे तुम शरणाई आया। बोलो अपनासी पुरख मुरारे, ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी, ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी। जन नानक शरण तुम्हारे, तुम शरणाई आया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। बोलो संगत जी, तुम शरण। एहो जग चलता देख के, एहो जग चलता देख के, भज पए हर सरनाई राम।
ਇਹੋ ਜਗ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਪਏ ਹਰ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਤੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੇ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੇਹੋ ਵਡਾਈ ਰਾਮ। ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤੁਮ ਸਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਗੱਜੋ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੈ ਕਹਿ ਰਾਖ ਲਹਿ ਕਲ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ। ਬੋਲੋ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਬੱਚੀ ਮਧਾਈ। ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ, ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ, ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ, ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ। ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਏ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ। ਜਿਉ ਭਾਵੇਂ ਤਿਉ ਲੈ ਮਿਲਾਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤੀ ਲਾਵੋ। ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏ ਜੀਓ ਜੀ। ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ, ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ, ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ। ਨਾਪਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੋਰ ਗੱਜੋ, ਹੋਰ ਗੱਜੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।
गुर के शब्द जीवत मरै, गुरमुख पव जल तरना। हर जियो रखो अपनी सरणाई, रखो अपनी सरणाई। ठाकुर तुम सरणाई आया, बोलो ठाकुर तुम सरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, बोलो उतर गयो मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन आया, ठाकुर तुम सरणाई आया। ठाकुर तुम सरणाई आया। सारे आखो धन गुरु रामदास जी, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, धन गुरु रामदास जी। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। प्यार नाल सारे आखो न जी, धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, फिर आखो धन बाबा। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। दुखी होने दे कारण तुसी सारिਆਂ ने सुने ने। ज्यादा बोलना, ज्यादा खाना, ज्यादा सौना, ये भी दुखी होने का कारण है। मैं जिवें पहले कहा, सुख ते दुख साडी जिंदगी दा अनिखड़वां अंग ने, पर बंदा यतन हमेशा सुखां लई करदा, दुखां लई नहीं। आओ हुण थोड़ा जिहा समां आपां लईए, सानू सुख किवें मिल सकदे ने। दो तरह दे सुख हुंदे ने। एक हुंदे जागतिक सुख। जागतिक सुख पता की हुंदे? ये जगत दे सुख। सोहना मकान मिल गया, कारोबार सोहने चलण लग पे, दो पुत्तर हो गए घर दे विच, है जी, माया पक्षों कोई कमी। एक हुंदे जागतिक सुख, एक हुंदे ने आत्मक सुख। ये मेरी बेनती है, जे आत्मक सुख लैण दा हर वेले यतन करोगे ना, जागतिक सुख फिर पैरां विच थां मंगणगे। आखो वाहिगुरू जी। पर असी जागतिक सुख लैण दे हमेशा यतन करते हैं। जागतिक सुख, जिवें मैं पहले अर्ज कीती, जागतिक सुख लैण वास्ते बंदा कई वारी हेरा फेरियां भी करदा है, झूठ भी बोलदा है, घट भी तोलदा है, गलत व्यापार भी करदा है, गलत काम भी करदा है कि जिथों भी खोवे बस माया मैनूं मिले। माया घर विच आउणी कोई गलत गल नहीं, हरेक नूं माया चाहिदी है, कोई ये गलत नहीं। पर किसे नूं धोखा दे के कमाउणा है गलत गल है। आखो वाहिगुरू जी, ये गलत है। किसे नाल ठगियां करके घर तों माया लिया रहे, ये गलत है। मेहनत नाल लिया फिर की माड़ी है जी। ये मेरी बेनती है, एक ने जागतिक सुख, एक ने आत्मक सुख। यतन करो हर वेले आत्मक सुख इकट्ठे करन दा। आखो वाहिगुरू जी। धन गुरु रामदास जी। महाराज ने बाणी विच कहा, कहंदे सुख नाही बहुते धन खट्टे। बहुते धन कमाउण नाल सुख नहीं मिलने। महाराज मैं तो करोड़ापति बनना चाहुंदा। महाराज कहंदे बन जा, कोई गलत गल नहीं, पर मोह ना पाई।
ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਇਆ ਵਧਣੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ। ਮੰਨ ਲੈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀ, ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਵਧਣੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਕ ਲੇਂਗੇ? ਕਦੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਲਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਕੀਰਤਨ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਵੀ ਸੜ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਵੇਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਮਣ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ। ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲੈ, ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ, 2 ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈ, 5 ਹੋਰ, ਇਹ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਤੂੰ ਕਮਾ ਲੈ, ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਦੁਖੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਢਿੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਨਬਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਫਰਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਰਤ ਕਹਾਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ। ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਟਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣਾ, ਆਹ ਪੋਟਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਪੋਟਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਪੋਟਾ, ਇਦਾਂ ਬੰਦ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਉਤਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮਿਲ ਗਈ ਅਵਸਥਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਕੀਰਤਨ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਗ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਵਾਜੇ ਥੋੜੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਜੇ ਥੋੜੀ ਖੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਪਟ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧਾ। 10-15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਗੱਲ। 10-12 ਮਿੰਟ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਢੰਗ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਬਸ ਕਹੋਗੇ ਦਾਤਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੀ ਦੇ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਹੀ ਦੇ।
करियो कृपा, पहले पढ़ियो पंक्तियां जी। ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाई गज के ठाकुर तुम ज्यों पावे त्यों राख ले, ज्यों पावे त्यों राख ले, ज्यों पावे त्यों राख ले, ज्यों पावे त्यों राख ले। बोलो तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, जी बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, ज्यों पावे त्यों राख ले, खम शरण प्रभ आए राम राजे, हम भूल बिगाड़े दिन रात घर लाज रखाए, हम बारिक तू गुर पिता कहते मत समझाए, जन नानक दास हर काटिया हर पेच रखाए, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, गज के आया दूरों चल के, बोलो आया दूरों चल, अरे बोलो आया दूरों चल, गज के गज के बोलो थकना नहीं, गज के कई जन्म पहे कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म खैबर वृक्ष जायो, हाँ आया दूरों बहुत जन्म पिछले थे बादों ए जन्म तुम्हारे लेखे, हाँ आया दूरों
मैं आशा रखी चित में, मेरा सब दुख गवाए जियो। आए तुम शरणाई आया, जियो तेरे गयो मेरे मन का संसार। ओ तेरे गयो मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया आपने तुम शरणाई आया, आपने तुम शरणाई कोई शर्म न करो। तुम शरणाई आया, तुम शरणाई। धन गुरु रामदास जी, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ प्यार न लखो ने जी धन बाबा। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਖ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਹੁਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਹਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾਏਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਲਪ ਦਾ ਮਨ ਠੀਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਖਵਾਉਣੀ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬੜਾ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਰੱਖਤੀ। ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਅਣਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਟ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਸੈੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੱਖਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਰੱਖੀ, ਤੈਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। 30-40 ਸੈਕਿੰਡ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਅੰਦਰ ਆਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖੀ ਇੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਲਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਖੀ ਇੱਟ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਪੀ ਜਾਓ, ਕਲਪੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਕਲਪ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਕਲਪੀ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਪੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਲਪੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠਾਰਨਾ, ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਵਧਾ ਤੇ ਕਲਪੇ ਮਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣਾ, ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜਾਉਣਾ। ਕਲਪਿਆ ਮਨ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾ ਰਲਾ ਦੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਰਲਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਰਲਾਏਗਾ, ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਰਲਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਔਰਤ, ਇਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖੂਨ ਵੀ ਚੜਿਆ, ਕਿਤੇ ECG ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਐਕਸਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ BP ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ, BP ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਦੀ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਪਏ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ? ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ECG ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੜਿਆ, ਕਿਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ ਬੱਚੀਏ? ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਲੇਰੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੈ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭੋ। ਸੁੱਖ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਣਕਾ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਲੇ ਪੈਨ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾ ਬਣਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 100 ਦੀ ਇੱਥੇ 30 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ। 11 ਤੋਂ 4 ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ। ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਰਵੇ। ਜਿਮ ਵੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ। ਹੈਂਡ ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਸਰਾਂ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ, ਜੰਮੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਟਾਲਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਲਥ। ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਹੋਣ ਉਚੇਰੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ, ਹੋਣ ਟੌਪ ਕਲਾਸ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਸਭ ਨੇ। 2500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਇੱਕ 2-2 5-5 ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਆ 1 ਲੱਖ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਦੇਣਾ 30-30 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਰੋਕ ਲਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਹੜਾ 50,000 ਕੱਢ ਸਕਦਾ 50,000 ਕੱਢੇ, 10,000 ਵਾਲਾ 10,000, ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਲੱਖ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਕਰ ਸੰਗਤ ਲਈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪੱਕੇ ਡੋਨਰ ਬਣੋ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ 100 ਰੁਪਈਆ, 500, 1000, 2000, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। 113 ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘਟਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਏ ਨੇ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਖੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ 113 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਸਭ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਸਾਜਨੋਂ ਤੋਂ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਓ, ਅਗਾਂਹ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ। ਪੜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ। ਉਤਰ ਗयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया तुम सरणाई ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਬੱਜੂ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1, 2 और 3 जुलाई शुक्रवार, शनिवार और ਐਤਵਾਰ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ।
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, 4 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਣੀ.net ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਰਵੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਔਰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 6 ਜੁਲਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੁਪਹਿਰੀ 12 ਵਜੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।